जिन्ने साडे नाके ने 4-5 नाके जिन्ने साडे नाके उन्होंने सारे ने पूर्ण तौर पर KMP बंद आ देखो कोई भी ट्रैफिक इत्थे नहीं आ रही। पर सरकार जिहड़ी सुत्ती पई आ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗ ਜਵੇ। ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਵੇ, MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰਤੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ PM ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਬੈਠੇ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ EVM ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। खेती कानूनों के खिलाफ किसान जथेबंदियां दा रोस लगातार वधदा ही जा रहा, पर गल हाले तक उत्थे दी उत्थे ही खड़ी है। केंद्र सरकार दे इस अड़ियल रवैये नूं बदलण दे लई किसानां वल्लों 24 घंटे लई KMP रोड बंद कर दिता गया है। इस बंद नूं वड्डा समर्थन भी मिलिया। इस तो पहला 6 घंटे लई KMP बंद कीता सी, फिर 12 घंटे दे लई कीता सी, पर सरकार ने अपनी हैंकड़ नहीं छड्डी सी, जिस तो बाद हुण 24 घंटे दे लई KMP रोड बंद कर दिता गया। मैं हरिंदर सिंह लखवाल जनरल सैकटरी भारतीय किसान यूनियन पंजाब। अज असीं जिहड़ी काल दित्ती सी संयुक्त मोर्चे वल्लों KMP नूं पूर्ण तौर ते बंद कर लई। पहलां असीं 6 घंटे KMP बंद कीती सी, फिर असीं 12 घंटे KMP बंद कीती। अज असीं 24 घंटे जिहड़ी KMP सवेरे 8 बजे तो कल दे 8 बजे तक असीं पूर्ण तौर ते बंद कर दित्ती सी। मैं 7:30 बजे पहुँच गया सी, 8:04 ते इत्थों असीं बंद करता सी। जिन्ने साडे नाके ने 4-5 नाके जिन्ने साडे नाके उन्होंने सारे ने पूर्ण तौर पर KMP बंद आ देखो कोई भी ट्रैफिक इत्थे नहीं आ रही, क्योंकि ये साडा जिहड़ा काम आ कोई सानू लोकां नूं तंग करके स्वाद नहीं आउंदा जां तंग करके असीं राजी नहीं भी लोकां नूं लंघण वालिआं नूं तंग करिए। पर सरकार जिहड़ी सुत्ती पई आ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗ ਜਵੇ। ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਵੇ, MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਥੋਪ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। दूसरा इन्होंने जिहड़ी कीती आ डायरैक्ट पेमेंट सीधी अदायगी, जिवें अज साडी कणक आ गई आ, कणक की खरीद शुरू होनी सी 10 तरीक नूं, पर कोई प्रबंध नहीं होया। ना तो कैप्टन सरकार ने कोई चंगी दिलचस्पी लई आ, ना उत्थे कोई बारदाना आया, ना अज कोई खरीद शुरू हुई आ। वो तां नहीं हुई क्योंकि 2013 दे विच एक फैसला सी करवा दिता सी भी किसानां दी मर्जी ते छड्ड दो, चाहे आड़तीए तो सीधी पेमेंट ले लैण, चाहे किसानां राही आए, चाहे आड़तीए तो लै लैण। पर अज इन्होंने साडे ते फिर फैसला थोपिया भी किसानां नूं सीधी पेमेंट करांगे, क्योंकि आड़तीए बिना साडा गुजारा नहीं। जिहड़े असीं ठेके ते जमीनां वाहुंदे आ उन्हां ने आड़तीआं तो एडवांस लैना हुंदा 10-10 लाख रुपया, उन्हां नूं किसानां नूं उन्हां ने जमीन दा देना हुंदा, फिर वो जमीन वाहुंदे आ, फिर वो आड़तीआं दा मोड़ना हुंदा। जे इस तरह सीधी साडे खातिਆਂ 'ਚ पेमेंट जाऊ तां सानूं एडवांस रुपये नहीं मिलणगे। दूसरा कल नूं साडा कोई बीमार ठमार कोई सानूं ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਲੈਣ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜੇ ਕਦਮ ਇਹ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰਤੀਆਂ। पर असीं पंजाब सरकार नूं भी कहांगे चिट्ठी पत्तर लिख के कुछ नहीं बनना, वो आके बैठण, वो आके वो भी बैठण जिवें असीं बैठे हाँ। जे पंजाब दे मसले हल कराउणे ने ਉਹਦੇ PM ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਬੈਠੇ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਵੇਚਣ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆ ਜੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੜਕਿਓਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਏਸੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਏਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਕੂਲਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਰੋ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਜੋ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਆ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਚੱਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਾਪ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਆ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਇਸ KMP ਦੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਹਾਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। दो ही स्थितियों में चलता है, जब आंदोलनकारी की डिमांड पर सरकार चर्चा करने को तैयार ना हो। सरकार खुले मन से 11 दौर की चर्चा कर चुकी है। आज भी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। किसानों को हमने कहा था कि आपका क्या प्रस्ताव है, हमारे प्रस्ताव को निरस्त करने के बाद आप वो प्रस्ताव लेकर आइए और हम उस प्रस्ताव पर भी चर्चा करेंगे। आम तौर पर जब चर्चा चल रही होती है तो आंदोलन नहीं होता। आंदोलन ऐसे समय पे स्थगित किया जाता है और फिर कमेटी चर्चा करे, चर्चा में के बाद वो रास्ता न निकले जो रास्ता यूनियन चाहती हैं, उसके बाद आंदोलन का ऐलान हो सकता है। मैंने अनेक बार मीडिया के माध्यम से भी यूनियन के नेताओं को खुद चर्चा के दौरान भी ये आग्रह किया था कि इस आंदोलन में जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं और बच्चे हैं, उनको घर जाने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि कोविड का संकट भी है, मौसम की भी प्रतिकूलता उस समय थी और आज फिर कोविड का दूसरा दौर चालू हो गया है। पूरा देश इसके कारण चिंतित है और मैं समझता हूँ कोविड प्रोटोकॉल का पालन पूरा देश भी कर रहा है, पूरी दुनिया भी कर रही है। इसलिए इस प्रोटोकॉल का पालन किसान यूनियन को, किसानों को भी करना चाहिए और उनकी ज़िंदगी हम सबके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, कोविड के संकट को दृष्टिगत रखते हुए आंदोलन को स्थगित करें और सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।